दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। भक्तिर शक्ति एही कर्म अवक्षयमुखी धर्म भावापन्न भारत रे आमे बास करुतिबा गोटे छोट सहर रे मोर बापा कि माँ कि आउ किए मो ना धार्मिक दास रखिथिले जणा नाही। मु अनेक समय भावे पचारिबी किए नाम रखिला किंतु केजाणी काहेकि माड़ी पड़े काले कौन भाविबे कहिबे से गोटाक पितामातार स्वाधिकार ताकु केही नहीं पारिबे नाही। से छुआर नाम बेंग बिलेई मांकड़ आदि जेकोसी नाम रखिपारे हुए तो हा हा करी हसिबे नहेले कहिबे ए खंडमंडल रे एते सुंदर ना आउ काहारी नाही। तो गुण अनुसारे नाम तो ठीक अछि आउ असुविधा कौन। सतरे पिलादिनु मोर धर्म भावना अधिक अछि। प्रति संध्यारे घरे बापा रामायण भागवत पढ़ती जहाँ मो मन दे शुणे से सबु शुणी भल मंद पाप पुण्य धर्म अधर्मर पार्थक्य भावना मनरे बसा बांधी रही थाए। केवल थट्टा परिहास करने समय छड़ा अन्य केतेबेले मिछ कहेनी काहारी अनिष्ट चिंता करेनी मोठारू साहाय्य मागी कहीं निराश होइनी। मो कथबार्ता शुणी और ढंग ढंग देखी सांग माने मते साधु धर्म कही चिड़ाती मु केबे खराब भावेनी। दिने संध्यारे दासिया बाउरी कहानी शुणी मु अति भावविह्वल होईगली। मनरे गोटे भावना बसा बांधी रहिला मु भी दिने दासिया भली पुरी जाई मंदिर बाहर नड़िया जाचिबी देखिबी मो हाथरू जगन्नाथ नड़िया नेउछंती कि नाही। अल्प बयस रे बधुए एमिति अद्भुत भावना सब मन को आसे। अनेक थर मु स्वप्न देखे मु अरुणस्तंभ पाखरे ठिया होई जगन्नाथ दिग को हाथ बढ़ई नड़िया बढ़ई धरी कहूची हे प्रभु ए भक्त कौन बा आपण को दे पारिबो सबु तो आपणकर सृष्टि आपणक जिनिस आपण को देवार धृष्टता करुछि ए भक्त को दया कर प्रभु। समय गड़ी चलिला स्कूल और कॉलेज शिक्षा सारी मु चाकरी कली सौभाग्य को 8 वर्ष परे थरे पुरी रे मोर पोस्टिंग हैला। जेउ दिन से बदली ऑर्डर पाइली से ही दिन मोर मनरे से सुप्त कामना आउ थरे जागृत होई उठिला। पुरी रे मोर जने पिला दिनर अति प्रिय सांग थिला जहार डाक नाम बाबना थिला। तार फोन नंबर मो पाखरे थिला ताकू मो बदली कथा कहली भारी खुशी हैला कहिला जहा हेउ एते दिन परे मते मो सांग मिलीगला। तार ठिकଣା संग्रह करी लेखी रखिली और मो पाई गोटे घर बुझी देबाकू कहली। जथा समय रे पुरी रे पहुँची नुआ घर जिनिस सजाड़ी रखी सारा परे दिने ता घर को जाई संध्या पूर्व पहुँची गली। कॉलिंग बेल चिपी अपेक्षा कली अल्प समय परे कबाट खोलीगला ओ से मो सामने ठिया होइथिला। मु ताकू ओ से मते किछि समय पाई भल करी परस्पर को अनेलु ता चेहरार अनेक परिवर्तन होइथिला। तापरे दुहे कुंडा कुंडी हेलु कहिली हे बाबना तू बहुत सुंदर देखा गलुनी रे केते बदली जाइछि तो चेहरा। से हसी पकाइला सेमिति हसुथाए जेमिति से पिला दिने हसुथिला किछि बदली नथिला। कहिला ओहो आत्मा ठंडा हेगला केते वर्ष परे भेट हैला आउ एठी केउ पोस्ट रे आसीछु। भाई निर्भारी जंत्री होई आसीछि जहाकू आगे एजुकेटिव इंजीनियर कहूथिले। हौ भीतर को आ हे सुनुछ मो पिलादिन सांग आसीछि जहा कथा मु सब बेले कहे। मु कहली आउ तू कौन करुछु। भाई मु एठी डाटा ऑपरेटर पोस्ट रे अछि एठी कंप्यूटर जगत रे मोर बहुत नाम अछि अनेक लोक आसी मो साहाय्य नियंती शुणी बहुत खुशी लगिला। कहली अभिनंदन भाई बा बहुत भल थिबु ताहले आजिकाली तो कंप्यूटर जुग चिठीपत्र जुग गलानी जीवन को फोन तो आहुरी सहज और सरस करदेलानी फेसबुक और व्हाट्सएप मिसी दूरता को कम करदेलेनी। आरे मु तोठारू गोटे साहाय्य नेबी चल बाहरे समुद्र कूल रे बुलिबा और सेठी बुला बिकाळींकठू खाइबा सेतिकी बेले कहबी हो चल। से कहिला और दुहे मो गाड़ी रे बसी समुद्र कूल को चलिलु हाथ धराधरी होई बाली उपरे बसिलु। पूर्णिमा पाख होई आसुथिला और जह्नर प्रतिबिंब समुद्र रे नाचुथिला
ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତାଳ ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସି କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଥିଲା। ଅପୂର୍ବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ନୀଳ ସାଗର ଓ ନୀଳ ଆକାଶର ମିଳନ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବଗମାନେ ଆକାଶରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଥଣ୍ଟରେ ମାଛଟିଏ ଧରି ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଏ ପାର୍ଥିବ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। 2 ପ୍ୟାକେଟ ମସଲା ମୁଢ଼ି କିଣି ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲୁ ପରା, କହ। ଭାଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ମୁଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦେବି। ସେ ନେବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବି। ସେଦିନୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ରହିଛି। ଶୟନେ ସପନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ସେ ଓ କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ତ କରିପାରିବିନି, ଏଇଠି ଡାକିବି ଓ ମୋର ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ବାବନା ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲା ମୋ ମୁହଁରେ କେଜାଣି, କହିଲା, ହଉ ଭାଇ, ଏକଥା ଫାଇନାଲ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡନ୍ କରିଦିଅ। କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କହ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ବୁଝେଇ ଦେଲି। ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସକାଳେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗୋଟିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ତା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଧରିଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଚୁଟି ବ୍ୟତୀତ ନଡ଼ିଆର ବାକି ସମସ୍ତ କଥା ଛଡ଼େଇ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅଳତାରେ ଓମ୍ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଗୁଡ଼େଇ ନଡ଼ିଆ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଖୋସି ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ବାହାରି ଯାଇ ପାରିବନି। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ କେବଳ ଓମ୍ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। ବାବନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥାଏ। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ କଡ଼ରେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସତରଞ୍ଜ ବିଛେଇ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇ ରହିଲି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା ଛତା ଭୂଇଁରେ ପୋତି ଦେଲୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ଛାଇ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚଉକି ପକେଇ ବାବନା କ୍ୟାମେରା ଧରି ବସି ରହିଲା। ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଅଧିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ହଠାତ୍ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କେହି ଜଣେ ମୋ ଦେହକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଅନେଇ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଛି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ବାବନା ଠିଆ ହୋଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଳ ଆଖିରେ ବାବନାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଅନେଇଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରି ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ତୋ ନଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ହାତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା ଓ ମୁଁ ଅନଉ ଅନଉ ନଡ଼ିଆଟି ଉଭେଇଗଲା। ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ଏକଥା ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମୁଁ ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମୋର ପଦପଦବୀ ସବୁ ଭୁଲି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ବାବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ବାବନାକୁ ଅନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ହଇରେ, ସତରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆସି ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲା? ସେ କହିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ବାବନାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୋ ସାଥିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଲି। କ୍ଷମା କର ଭାଇ, ସାରା ଦିନ ଏଠି ରହିଛି, କେତେ କାମ ଘରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ଦିନେ ଯିବି କହି ମେଲାଣି ମାଗି ସେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପଛରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି, ଭାଇ, ତୋର ଏ ଉପକାର ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ, ମୁଁ 7 ଜନ୍ମରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ନିର୍ମଳ ହସଟିଏ ହସିଦେଇ ବାବନା ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏକ ଲୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ପତ୍ନୀ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି କ'ଣ ହେଲା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି ତମ ମୁହଁ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ 2 ହାତ ଧରି ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। କହିଲି, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭରା ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ହଉ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନ, ଆସ ଆଗ କିଛି ଖାଇନିଅ, ପରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ନିଶା ପାଣି ସେବନ କରି ନାଚୁନ ତ? ଖାଇସାରିବା ପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମ ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ନେବା ତୁମେ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ତ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିବି କେମିତି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାବନା ଦେଖିଛି। ସେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବ। ସେ ଆସି ଦେଖେଇଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତ? ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲ? ହେ, ତୁମକୁ ପାରି ହେବନି। ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଚଳିବ? ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାରଣା ଦେଲେ ଦେଖାଦେଇ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତି? ଏତେ ସହଜରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି? ମୋତେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ଆନନ୍ଦ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଉଭେଇଗଲା। ପାଟି କରି କହିଲି, ତୁମେ ନାରୀ ଜାତି ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ରହ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ତାକୁ କଲ୍ କଲି, ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ ତ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତୋ ପାଖକୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ପଠେଇଦେବି, ଦେଖିନେବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ରାତିରେ ଫୋନ୍ର ନେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ପାଟି କରି ପତ୍ନୀକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି କହିଲି, ଅବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠିକାର, ଆସ ଦେଖିବ। ସତ କି ମିଛ? ବାରମ୍ବାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗୋଟିଏ ହାତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇଗଲା। ସାରା ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତି କେବେ ମିଳିନଥିଲା, ଏମିତିକି ବିବାହ ବେଳେ ମଧ୍ୟ। 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ପ୍ରଣାମ କଲି। ଏ ଘଟଣାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାବନାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିବା ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର 2 ମାସ ହେବ କାଶ ହେଉଥିଲା। 4 ଦିନ ତଳେ କାଶିଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରେଇଲି। କାଲି ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା କଥା ଡାକ୍ତର କହିଲେ। 2 ମାସ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ, କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଚାରିଲି, ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି। ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ କରିଛି, ଦେଖିନେବୁ। ଏ ଖବର ପାଇ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ଭୂମି ଖସିଗଲା। କ'ଣ କରିବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲାନି। ହତାଶ ହୋଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ରହିଲି। ମୋ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେଲା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲାନି। ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ବିଛଣାରେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ମେଲ୍ ପଠାଇବା କଥା। ମୋ ଟ୍ୟାବ୍ ଆଣି ତାର ମେଲ୍ ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ତୋତେ କହିଛି। ତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ରୋଗ ଦେଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ତୋର ନଡ଼ିଆ କୌଣସି ହାତ ନେଇ ନଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେଇଥାଏ। ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତୋର ନଡ଼ିଆଟି ଧରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଅଳତା ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫୁଲମାଳ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇଗଲା। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟିଗଲା। ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି? ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବୁ? ଦିନ ଭରି ବସି ବସି ଶେଷରେ ଏଇ ଫଳ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ସେଇ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ହେ ହନୁମାନ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭକ୍ତିକୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଅନେଇ ଦେଖିଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ନଡ଼ିଆଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇଟି ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା। ମୋ ଦେହ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥରୁଥାଏ। ହତାଶ ହୋଇ ମୁଁ ସେ 2 ଫାଳ ନଡ଼ିଆକୁ ଆଣି ଭଲ ରୂପେ ନ ଦେଖି ଲୁଚେଇ ଦେଲି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଶେଷରେ ତୋତେ ଡାକି ଅଧିଆରୁ ଉଠେଇଲି। ତା ପର କଥା ତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ତା ପରଦିନ ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଶସ ନଥିଲା। ଭିତରଟି ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୋରୋନା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣରେ କୋରିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏପରି କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯିବନି। ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ତ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ତୋତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫଟୋସପ୍ ଜରିଆରେ ତିଆରି କରିଥିଲି।
तो नड़िया जगन्नाथ हाथ न नेले कौन हैला? बोधे हनुमान तो नड़िया नहीं जगन्नाथ को अर्पण करथिले। नहेले अभंगा नड़िया भितर एते चिकण केमिति होई थांता? प्रभुଙ୍କ चिंताधारा आमे मर्ते बासी बुझी परिबानी। तोर सारा जीवन कामला फलवती होईची निश्चय। से दिन एही चिंताधारा मो मनरे पशि नथिला। तू मन दुख न करिबा पाई निजको दोषी भाबी मिछ कही कंप्यूटर रे कांड करिथिली। मते क्षमा करिदेबु। बंची रहिले आउथरे देखा हबो। विदाय। ए चिठी पढ़ी मु आहुरी जोरे कांदी उठिली। पाटिरू बाहरी गला। मिछ कही जदि जनकु सांत्वना मिले ताहले से मिछ को मिछ कुहा जाएनी भाई। मु मोटे मन दुख करिबिनी। जगन्नाथ तो नड़िया नेले आउ दुख कौन? तू निश्चय भल होई मो पाखक फेरी आसिबु। आजिकाली कैंसर रोगरे केही मरु नाहांती। तो भली बंधु को थरे कौन 100 थर क्षमा करिबी। आवश्यक हेले 100 थर अधिया पड़ी प्रभुंक पाखरे तो जीवन पाई भिक्षा मागिबी। श्रोता बंधु माने जदि मो ओडिया कहानीटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेबे। रहुची जय जगन्नाथ।